सतगुरु सच्चे पिता जी बड़ी रहमत वरताउंदे ने। गुरु रामदास जी गुरु अर्जुन देव महाराज दे दो बचन ने बाबा रविदास जी की उस्तत के अंदर उहदे अर्थ करके फिर आपां उहनां दे इतिहास च आउणा, क्योंकि महाराज सच्चे पिता जी ने उन्हां भगतां नूं अपने सीने नाल ला के बनदा सत्कार दिता। गुरु रामदास जी इस शब्द नूं शुरू करदे ने, नीच जात हर जपतियां उत्तम पदवी पाए। इत्थे जिहड़ा शब्द नीच आया जां अगे पतत शब्द आऊगा, इहदे अर्थ अपने तरीके नाल नहीं आपां कर सकते, क्योंकि करतूत करके कर्मा करके जां कह लो कि किरदार करके जदों बंदा माड़ा हो जाए ना, असीं नूं कहने नीच बंदा है। पर भगतां नाल ये शब्द नहीं जुड़ते। भगतां नूं नीच उच्चियां जातां वाले अपनी हैंकड़ दे विचों कह रहे आ। उन्हां दा किरदार माड़ा नहीं, सुभाव माड़ा नहीं, जीवन माड़ा नहीं, केवल उन्हां नूं वंड दे अनुसार वो नीच शब्द जां पतत कह रहे आ। पर आम बोली दे अंदर जदों वाहिगुरू जी दा सुभाव वेखदे आ ते जिवें अजामल जी वर्गे, जिवें सज्जन ठग वर्गे जिहड़े कर्मा करके भी पतत पुणे चले गए सी, जदों सच्चे नाम नाल गुरु साहब ने जोड़े, पतत पावन प्रभ तेरो नाम, उन्हां नूं भी पावन जिहड़ा सी इस नाम ने करता। सो भगत जनां दे प्रथाए गुरु रामदास जी कहंदे नीच जात, इहदा भावे उन्हां दी वंड दे अनुसार जिन्हां नूं नीवीं जाति चों गिणिया जांदा है। पर सब तो पहली जिहड़ी गल गुरु साहब कर रहे आ, ਉਹ कर रहे हैं महाराज जी द्वापर दे वेले दी। गुरु साहब जी कहते नीच जात हर जपतियां उत्तम पदवी पाए, पुछो बिदर दासी सुते। दासी दे पुत्र बिदर नूं जाके पुछो भाई, पुछो बिदर दासी सुते किशन उतरिया घर जिस आए। वड्डे वड्डे महल्लां नूं उस समय राजियां दे जिहड़े सी कृष्ण ने ठोकर मार के ते अपने अनिन भगत प्रेमां च भिजे बिदर दे घर जाके चौंकड़ा मारिया सी, लुखी मिसी खा के रब दा शुक्र मनाया सी। तां करके हुण महाराज सच्चे पिता इसे शब्द च फिर कहंदे आ, रविदास चमार उस्तत करे। कहंदे लोक जिन्हां नूं बहुत नीवें पद्धर दे सच एवे रखदे आ, उस गुरु रामदास पिता जी कहंदे रविदास जी ने जदों परमात्मा दी भगती उस्तति कीती, रविदास चमार उस्तत करे हर कीरत निमख एक गाए। एक निमख दा भावे परमात्मा नूं जपदियां जपदियां जदों सुरत शब्द च मिलाप च चली गई, धुन मैं ध्यान ध्यान मैं जानिया गुरमुख अकथ कहानी। जिन्हों बाबा जी कहते एक जोत एका मिली किंबा होए महोए, भाव कि जदों ओत पोत हो गया जीवन। फिर ते गुरु रामदास जी कहते पतत जात उत्तम भया, चार वर्ड पे पग आए। ओ बाबा रविदास जी उन्हां पतत जात विचों भी उत्तम गिणिया गया, ते चारे वर्णा दे लोग आके बाबा रविदास जियां दे चरनां च टै पे। हुण गुरु अर्जुन देव महाराज दा एक बचन पढ़ो। गुरु साहब जी दा ये बचन इदां शुरू हुंदा है, गोबिंद 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 संग नाम दियो मन लीना, आड़ दाम को छीपरो होयो लाखीना। इहदे विच दो तुकां ने भगत रविदास जी महाराज दी वडियाई दियां। उत्थे कहंदे आ रविदास ढवंता ढोर नीत, तिन त्यागी माया, प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया। कहंदे आ रविदास जियां दे जिहड़े पिता पुरखी किते ने, उन्हां दी जात वाले लोग मरे पशु ढोंदे आ, चम वपार करदे आ, जोड़े गंढण दा वपार करदे आ। पर बाबा रविदास जी ने दुनिया दी माया नूं, जंजाल नूं, परिवारिक होर बहुतियां लिवरेज जिम्मेवारियां नूं अपनी सुरत तो दूर करके केवल निर्वाह मात्र कमाया ते रब दी रज के बंदगी कीती। दूजी गल गुरु साहब कहंदे जिथे माया तो सुरत तो माया दा प्रभाव लाया, उत्थे बाबा रविदास जी ने संतां महापुरखां दे कोल रह के रब दी बंदगी नहीं कीती कि प्रतख दर्शन बाबा रविदास जी नूं परमात्मा ने दिते आ। फिर तुकां सुनियो, रविदास ढवंता ढोर नीत, तिन त्यागी माया, भाव सुरत करके माया की गफलत नूं ला दिता। प्रगट हुआ साध संग, साधुआं दी संगत टोली विच रह के इन्ना प्रगट होया कि असीं कल विचारिया सी चौं चक्कां विच चमरेटा, इन्ने प्रगट होए। गुरु साहब कहते प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया, ते नाले हरि परमात्मा वाहिगुरू जी दे ओ दर्शन जिहड़े आ करदे ने। हुण जदों असीं इन्हां नूं लिया ते बाबा जी दे जीवन च चलीए कि तिन त्यागी माया किवें आ। कहंदे आ बहुत सादा
ਜੀਵਨ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਲੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੱਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਏ ਗਏ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਉੱਥੇ ਮਨ ਸੁਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਭਗਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਿਸ਼ਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੇਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਗਨੀ ਦਾ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲੋਭ ਦਾ ਸੇਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੈ ਹੋਰ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਪਰਚੇ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਸਾਧੂ ਭੇਖ ਧਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਇਹਦੀ ਕੁੱਲੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੋੜਾ ਕਢਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਪ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮੁਸਾਫਰ ਅਤਿਥੀ ਨੂੰ, ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਖਵਾਇਆ, ਚੰਗਾ ਸਵਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਬੜੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਟਕਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਕਹਿ ਲਓ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਾਧੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਪਾਰਸ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਛੁਹਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜੂ। ਵੈਸੇ 8 ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਰਸ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟੀ ਜਾਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਛੁਹਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਕਰਿਓ, ਚੰਗਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਬਰੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਹੀ ਰੱਖ ਜਾਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜੇ ਫਿਰ ਵਰਤ ਲਿਓ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਮੌਜ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਉਸੇ ਛੰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲੋ ਅੜਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸ ਪਾਰਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਦਵਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫਕੀਰ ਫਿਰ ਮੁੜਦਾ, ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਚੰਗਾ ਘਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਚੰਗੇ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਅਤਿਥੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜੋੜੇ ਗੰਢਦੇ ਪਏ ਆ। ਵੇਖੋ 3 ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਛੰਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਾਦਾ ਮੁਰਾਦਾ ਆਪ ਪਹਿਰਾਵਾ ਏ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵਟਕ ਵਟਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਫਕੀਰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਸ ਜਿਹੜਾ 8 ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹ ਨਾਮ ਪਾਰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ 8 ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਪਦਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਂਦਾ ਲੱਖਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਧਾਤ ਰੂਪੀ ਪਾਰਸ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ? ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਹਮ ਲੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਸ ਹੋ ਤੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪਾਰਸ ਦਿੰਨੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਲੋਹੇ ਵਰਗੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਛੁਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਮਤੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰ ਪਾਰਸ ਹਮ ਲੋ ਮਿਲ ਕੰਚਨ ਹੁਆ ਰਾਮ। ਕੰਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ, ਸੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਉਡਾਰੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਰਨ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਗਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਗਰਮਲ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹ 'ਚ ਸੰਦ ਭਿਉਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਲਾ ਕੁਚੈਲਾ, ਉਹ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸੰਦ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਨਾਮ 'ਚ ਭਜਨ 'ਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਰੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਦੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਖੈਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੰਦ ਭਿਓਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਥੋੜਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਛਕਦਿਆਂ ਸੁਰਤ ਰੱਬ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਡਾਢਾ ਪਰਚਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਲੈਣਾ ਆਵੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਕ ਨਦੀਨ ਦੀ ਗਾਰੇ ਦੀ ਲੱਦੀ ਪੰਡ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ। ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਧੂਆਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਲੈਣ ਜਾਈਏ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਟਣਕਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਜੋਗ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਲਿਸ਼ਕ ਪੁਸ਼ਕ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛਕ ਲੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੱਸੋ ਪੰਜੇ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਨਾਮ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੋਕਣੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਨਾ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾ ਲਿਆ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਾੜ ਲਿਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਛਕ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਜਾਨ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮਸਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਲੈਣਗੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨਾ ਇਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਧੋਬੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦੇਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪੋਸ਼ਾਕ ਤੇਰੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸ਼ਾਕ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਕੋਈ ਆਇਆ ਕਰੂਗਾ, ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਜਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਮਹਿੰਗੀ ਪੋਸ਼ਾਕ। ਕਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੰਦੇ ਸੰਦ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕੁੱਪੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੀ ਲੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਆ ਨਾਮ 'ਚ ਸੁਰਤ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਹੇਠ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਸ ਉਹੀ ਚੋਰਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੂਸ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਸ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਘੁੱਟਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਕੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੰਡਦੀ ਪਈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਣ ਕੇ ਛਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੌੜਾ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਮਝ ਬੈਠਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਸ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਚੌਂਕੜੇ ਲਾਣੇ ਪੈਣ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਦੇਣ ਆਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਪਜੀ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਉਹ ਅੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੇਖੀਏ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮੀ ਬਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਡ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਛਕ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਹੀ ਕੁਝ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਪਰ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਪੀਤਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਤੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ, ਤੇ ਕਮਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੱਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਦਾਰਥ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ। ਕਮਾਲੀ ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੋਈ ਵੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਮਾਲੀ ਆਇਆ।
ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਧੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕੀ ਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਲਾਗੇ ਜੋ ਚਮਿਆਰ ਰਵਿਦਾਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹਨੂੰ ਛਕ ਲਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਡੋਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਿਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਸੁਰਤ ਲੱਗ ਗਈ। ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨਾ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਕੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖੱਪਰ ਏ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਅਨਾਜ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੋਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਲੱਦਦੀਆਂ, ਉਹ ਖੱਪਰ 'ਚ ਆਏ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਵੇ ਉਹ ਲੱਭੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ 4 ਦਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਭਗਤੀ 'ਚ ਲੀਨ ਸੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਘਰੇ ਕਿਰਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਖੱਪਰ ਬੋਰੀਆਂ ਵੀ ਤਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਲੁੱਦ ਕੇ ਭਰ ਰਿਹਾ, 4 ਦਾਣੇ ਪਾਏ ਸੀ। ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖੱਪਰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਡੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਚਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਮਦਾਨ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਝੁਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਵੱਡਾ ਜੱਥਾ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਦ ਸਮਝਿਓ, ਇਹ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਘੜਾ ਮਚੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਰੂਪੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਚੱਕ ਲੀਆਂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ 'ਚ ਆਗੇ ਚੜ ਕੇ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚਲੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਖੋਜ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿਤੌੜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵੰਡਦੇ ਆ ਸੱਚ ਨਾਮ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਡਾਂਗਾ ਚੋਕ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ, ਪਾਪ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਦਾਨ ਲੈਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਮ ਦਾ ਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਏ, ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਚਮਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੱਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੱਗਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਝੁਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣੋ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ, ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਏ। ਰੱਬ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰ ਲਏ, ਰੱਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣ ਬਾਪੈ ਨਾਹੀ ਕਿਸੀ ਕੋ। ਬਾਪੈ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ। ਆਪਣ ਬਾਪੈ ਨਾਹੀ ਕਿਸੀ ਕੋ, ਭਾਵਨ ਕੋ ਹਰ ਰਾਜਾ। ਓਏ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਏ। ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਤੇ ਸੱਚ। ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਨਾ ਕਸਾਈ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਸਾਈ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਚੱਕ ਲੀਆਂ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗਈ, ਨਾਗਰ ਮਲ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਬਨਾਰਸ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਨਾਮਦਾਨ ਵੰਡੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਪਿਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਨਾਗਰਮਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਚੱਕ ਲਿਆਓ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜਿਸ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਗਰ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣੇ ਪੈਣਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ
ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤਰ ਕੇ ਆਉਣ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੱਥਰ ਵੀ ਕਦੇ ਤਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਭਗਤ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਿਰਾਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਠਾਕੁਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਹ ਲਾਈ, ਬੜੇ ਮੰਤਰ ਸਾਧੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਰੁੜਿਓ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਠਾਕੁਰ ਰੁੜ ਕੇ ਆਵੇ। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਆਏ। ਨਾਗਰਮਲ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਰਿਝਾਓ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਪਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਠਾਕਰ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਠਾਕਰ ਕੇਵਲ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ, ਤੇ 18 ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਹੈ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਨਾਮਦੇਵ ਕਬੀਰ ਤਿਰਲੋਚਨ ਸਦਨਾ ਸੈਨ ਤਰੈ। ਓਏ ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਤਰ ਕੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਬੇੜੇ 'ਚ ਭਾ ਕੇ ਤਰ ਗਏ। ਨਾਮਦੇਵ ਕਬੀਰ ਤਿਲੋਚਨ ਸਦਨਾ ਸੈਨ ਤਰੈ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਸੁਨੋਰੇ ਸੰਤੋ ਹਰ ਜੀਓ ਤੇ ਸਭੈ ਤਰੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਆਂ ਦਾ ਗੇੜਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਚ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੈ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਮੀਰ ਨਵਾਜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਲਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਗਰੀਬੀ ਵੇਖਦਾ। ਬਸ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰ ਕੇ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਈ ਜੀ। ਨਾਗਰ ਮੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਘਟਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਲੋ ਵਿਰਤਾਂਤ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਆਏ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚੋਂ ਧੱਕੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਾਈਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ 'ਚ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਵਾਦ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਚੁਮਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂ ਢੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੁੰਬ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਰੱਬ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਗਰ ਜਨਾ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਨਾਗਰ ਜਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਵਿਖਿਆਤ ਚਮਾਰੰਗ, ਮੈਂ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਮਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦੈ ਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸਾਰੰਗ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਲਿਆਣਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਪੀਓਗੇ? ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕਿਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਭਗਤ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਏ, ਪਰ ਜੋ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰਮ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਕੁਝ ਪੇਟੀਆਂ ਕਹਿ ਲੋ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਬ ਗੰਗਾ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਗਾ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੰਗਾ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਗੰਗਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਇਹੀ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਵਰਗਿਆਂ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗਿਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਗੰਗਾ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇ ਜੀ? ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਸਰੀ ਸਲਿਲ ਕ੍ਰਿਤ ਬਾਰੁਨੀ ਰੇ, ਸੰਤ ਜਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਨ। ਸੁਰਸਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਨੂੰ, ਸਲਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਬਾਰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ। ਸੰਤ ਜਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਤੇ ਸੁਰਾ ਅਪਵਿੱਤਰ ਨਤ ਅਵਰ ਜਲ ਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਗੰਦੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਸੁਰਸਰੀ ਮਿਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਆਨੰਦ। ਜਦੋਂ ਗੰਗਾ 'ਚ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੰਗਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ,
ਤਾੜੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾੜੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਚੋਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਫੜੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਸੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਬਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖੇ ਜਾਣ, ਜੇ ਉਸੇ ਬਣੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਲਿਖ ਦੇ, ਜੇ ਉਸੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਬਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖ ਦੇ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੱਥੇ ਵੀ ਟੇਕਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਗੀਤਾ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾੜੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵਰਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ? ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਤਾੜੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਬਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਾੜੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਵਰਗਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਤੜਤਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਮਾਨੀਆਂ ਰੇ ਜੈਸੇ ਕਾਗਰਾ ਕਰਦ ਵਿਚਾਰੰ, ਪਰ ਭਗਤ ਭਗੋਤ ਲਿਖੀਐ ਤੇ ਉਪਰੇ ਪੂਜੀਐ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕੁੱਟ ਬਾਂਡਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂ ਢੋਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕੁੱਟ ਬਾਂਦਲਾ ਢੋਰ ਢਵੰਤਾ ਨਿਤੈ ਬਨਾਸੀ ਆਸ ਪਾਸਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਬਿਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਿਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਾਗੀ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਚਮਿਆਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਆਪ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਬਿਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਹਿ ਕਰੈ ਡੰਡੌਤ, ਮੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਬ ਬਿਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਹਿ ਕਰੈ ਡੰਡੌਤ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਸ਼ਰਨਾਏ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾਸਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਸ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਝੁਕਦੀ ਪਈ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਇਦਾਂ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਈ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ।